Welcome to our channel Think UP. இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் என்னன்னா India name changed into Bharat. So the famous quote, what is in the name? Attribute to equally famous English poet, playwright William Shakespeare seems to hold much relevance for modern India. Name in India are not never just names. Today there seems to be lot in the name. The naming and renaming of place is not new to India. The British, for example, renamed Kochi to Cochin, derived the name Calcutta from Kolkata, and affirmed their power through urban planning and architecture. Recently, several cities as well as streets and bazaars in the country have been renamed. இந்தியான்ற நேம் வந்து பாரத்ன்னு மாற்றுறது மட்டும் நம்மளுக்கு ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது. நிறைய நேம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ரீசெண்ட் இயர்ஸில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் 2018 பார்த்திங்கன்னா பை ரீநேமிங் அலகாபாத் வந்து த உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ஆஸ் ரீநேம்டு ஒரு டிபேட் மாதிரி ப்ரிவேல் ஆச்சு. ஸோ அதுலேருந்து என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா அலகாபாத்தை பிரயாக்ராஜ்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டாங்க. So this is the city of Ganga Jamuni, which represents the diverse culture of Hindu-Muslim unity. The popular belief is that when Mughal Emperor Akbar visited the region in 1574 to quell a rebellion, he changed the city's name from the erstwhile Prayag to Allahabad, the abode of God, which then got by the British to Allahabad. Although there are written records of the city being called Allahabad or in Akbar Nama booksல வந்து அலகாபாத்னு சொல்லிட்டு ஒரு மென்ஷன் ஆகிருக்கு, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. And other books written around the period. There is no written document to suggest that the name of the city Prayag was changed into Allahabad. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்தியாவை மட்டும் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணலை, பட் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ப்ரீவியஸாக நடந்திருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கு. பட் நீங்களாம் கேட்கலாம், ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் த ரீநேமிங் ஆஃப் சிட்டிஸ் என்னென்ன ரீசனாக இருக்கும், ஏன் வந்து ரீநேமிங் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இன் ஆர்டர் டு ஃப்ரீ இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் த டாண்டிங் மெமரிஸ் ஆஃப் கொலோனியல் ரூல் அண்ட் டு செரிஷ் அ நியூ ஐடென்டிட்டி கிரியேட்டட் பை த சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் which got the people their independence. Name of the states or the cities were alternative local names. Therefore, this campaign to rename historical places and roads is being seen by many as an attempt to rewrite history and undermine the historical personalities of particular community. For example, உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இந்த ரீநேமிங்க்கெலாம் பின்னாடி என்ன ரீசன்னா, ரீநேமிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் முகல் சாரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா முகல் சாரை ரயில்வே ஸ்டேஷன், அது வந்து என்னவா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தீன் தயாள் உபாத்யாயா. ஸோ இதுமாரி வந்து ஃபேமஸாக இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மாற்றிருக்காங்க. Political parties also use the name game for creating vote banks across India. Many governments have done so, from Chennai and Gurugram to the subtle attempt to conjure at Paschim Banga in place of West Bengal. West Bengal கூட Paschim Bangaன்னு சொல்லிட்டு மாற்றுறதுக்கான ப்ராசஸும் போயிட்டு இருந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், ரீநேமிங் ஒரு சிட்டியை ரீநேம் பண்ணணுன்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. Renaming of a city is a thoughtful task that is given to the state legislator கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க. The first step involves raising a request in form of resolution by any member of legislative assembly. யாராவது ஒரு மெம்பர் எம்எல்ஏ வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும், which purpose the renaming of particular city or street. ஒரு ஸ்ட்ரீட்டையோ ஒரு சிட்டியோ மாற்றணுன்னா ஒரு எம்எல்ஏ ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும். On the basis of the request of the MLA, the issue would be deliberated upon and the consequences of the same shall be discussed. ஸோ அவரோட ரெக்வஸ்ட் டெலிபரேட் அதை பற்றி விசாரித்து ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா வேணாமா டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த செகண்ட் ஸ்டெப் இன்வால்வ்ஸ் த டெலிபரேஷன் ஓவர் த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த ரீநேமிங் ஆஃப் த சிட்டி ஆர் ஸ்ட்ரீட். த ஃபைனல் ஸ்டெப் என்னென்னா இன்வால்வ்ஸ் voting ஆஃப் த வேலிடிட்டி ஆஃப் ரெசல்யூஷன். ஓட் பண்ணுவாங்க. If there are majority vote in favor of resolutionல வந்து majority vote இருந்துச்சுன்னா the said resolution shall be declared and passed.
இஃப் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் vote ரெசல்யூஷன் வந்து இஸ் நாட் அச்சீவ்ட்னா அந்த இடத்துலையே அது ஃபெயில் ஆகிடும். இந்த மெஜாரிட்டி வந்து இங்கே எவ்வளோ மெஜாரிட்டின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். The state legislation on the basis of majority view shall make a necessary changes in the name of state or city. ஸோ இப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது வந்து சிட்டியில் இருக்கிற ரீநேமிங் ப்ரொசீஜர். இதே மாதிரி தான் ஸ்டேட்டுக்காக இருக்கட்டும் கண்ட்ரிக்காக இருக்கட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னு இருக்கிறது இன் கேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரின்னு வரும்போது பார்லிமெண்ட், லோக்சபா, ராஜ்யசபா. பட் லோக்சபா ராஜ்யசபாலாம் போகும்போது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ 2/3 ஆஃப் மெஜாரிட்டி வந்து இருக்கணும். ஸோ லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் பாஸ் ஆகிட்ட பிறகு பிரசிடெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் நடக்குது. இது மாதிரி நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிற இஷ்யூஸ் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து திஸ் மூவ் க்ரியேட்ஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பர்டிகுலர்லி மைனாரிட்டி பாப்புலேஷன். இப்போது இந்தியாவில் வந்து நாட் ஓன்லி இந்துசம் மட்டும் கிடையாதுங்க, இதில் வந்து மைனாரிட்டி பாப்புலேஷனும் இருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ், புத்திஸ்ட், சிக்ஸ், நிறைய பேர் எக்ஸட்ரா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த டிசிஷன்னால் நிறைய பேருக்கு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும். இப்போ இந்தியாவை பாரதாக சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும், லீட்ஸ் டு மாப் வயலன்ஸ் நடக்கலாம், கம்யூனல் வயலன்ஸ் கூட நடக்கலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா changing names after they have gained universal recognition solves the confusion in people's mind. ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து இப்போது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரெகக்னைசேஷன் ஆகிடுச்சு, இந்தியா இந்தியா இந்தியான்னு. இப்போ சடனாக ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரும் பொழுது பீப்புள் மைண்டில் கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் ஆகும். தேர்ட் ஒன் என்னென்னா எனார்மஸ் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் பேப்பர் ஒர்க். ஒரு பேப்பர் ஒர்க் நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும். பொலிட்டிக்கலாக ஹேடு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட், என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு, கவர்மெண்ட், பிஸ்னஸ் எல்லாத்துலேயுமே பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். Fourth one is the biggest cost may be in re-educating outsiders about the name change. ஸோ இது ஒரு இன்டான்ஜிபிள் ப்ராசஸ். ஏன்னா வந்து அவுட்சைடர்ஸ்க்கு இந்தியான்றதை வந்து நாங்கள் மாற்றிட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும், ரீஎஜுகேட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கணும். ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா இட் லீட்ஸ் டு த politicization of community memories. So they also overlook the history of cultural consciousness. Sixth one is renaming results in tangible changes, but several intangible aspects of places continue to be aspect associated with the lived reality of community. For example சொல்லணும்னா வாரணாசி மேபி டுடே இஸ் அஃபிஷியல் நேம், ஹிஸ்டாரிக்கல் சிட்டி வாரணாசி, இன்றைக்கி அது வாரணாசியாக இருக்கலாம். பட் கல்ச்சுரலி அதோட பேர் த ஐடியா வில் ஆல்வேஸ் பி பனராசி. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு டிஃபர் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா சேட்டிலைட் cartographic networks often fail to keep up with the frequency of changed ground realities and people and transports waste of time to each other's destination. ஸோ வந்து சேட்டலைட்டுக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். அடிக்கடிக்கு மாறிட்டு இருக்கிறதுனால மேப்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இதை விட மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா ஸோ ரீநேமிங் சிட்டிஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எக்கனாமிக் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்கல் அன்அப்வெல்லாக இருக்கும், அப் எவலாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாம் நம்ம டேக்ஸ் பேயராக இருக்கும்பொழுது நம்ம நாட்டில் இருக்க பீப்புள் எல்லாருமே வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். நம்மளோட மணி ஃபுல்லாகவே எப்படி ஆகும்னா சைன் போர்டுக்கும், பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும், ரயில்வேஸ், மெட்ரோ, பஸ்ஸஸில் இருக்க ஸ்ட்ரீட் சைன்ஸ்க்கு, ஸ்ட்ரீட் போர்ட்ஸு, அதுமாரி அந்த ரைட்டிங்க்கே நிறைய நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது நம்மளுக்கு ஃபன்னியாக தெரியலாம், பட் இட்ஸ் அ ட்ரூ ரியாலிட்டி. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தானே. நிறைய வந்து ரைட்டிங்ஸ்க்கு, பேப்பர் ஒர்க்ஸ்க்கு அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து இப்படியே கணக்கு தெரியாமல் போயிடும். எதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோமோ அதில் பண்ண முடியாமல் போயிடும். தேவையில்லாத விஷயத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த சர்டன் இஷ்யூஸ் வி ஆர் ஃபேஸிங் வைல் சேஞ்சிங் த நேம் இந்தியா டு பாரத். ஸோ இதோட வே ஃபார்வர்டு என்னன்னு நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். வே ஃபார்வர்டு என்னென்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் பாப்புலர் பிலீஃப் ஆர் ஆஃபன் நாட் நேச்சுரல் அலைஸ். Political parties should not popular belief as a political stunt making the situation worse. ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸு இதுமாதிரி எங்கள் ஹிஸ்ட்ரி நாங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டண்ட்டுக்காக சுச்சுவேஷனை வேர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் என்னென்னா லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஷுட் நாட் கண்டினியூ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் க்ரியேட் மோர் ரப்ச்சர்ஸ் இன் சொசைட்டி. ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து டெவலப்மெண்ட் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அவங்க வந்து இது மாதிரி ரப்ச்சர் ஆகக்கூடாது. இதுமாதிரி சொசைட்டி வந்து அதனால் ரப்ச்சர் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் த கவர்மெண்ட் அண்ட் சிவில் சொசைட்டி நீட் டு மேக் ஷுர் தட்
cultural landscapes contains names, symbols, language, scripts that belong to all different castes, religions, communities, and other groups of the country. So, all Indians can genuinely feel at home in their homeland. These points are way forward to avoid violence and communal riots in our country. ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்தியா வந்து பாரத்தை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம், அது ஏன் மாற்றுறாங்க, ஏன் என்ன ரீசன், எப்படி வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க பார்லிமெண்ட்டில். ஸோ நம்ம அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பார்லிமெண்ட்டில் எப்படி மாற்றுவாங்க, ஸோ 2/3 ஆஃப் மெஜாரிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் மூலிமா தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம், பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணணும், இது திங்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், ப்ரெஸ் அ பெல் பட்டன். ஹாவ் அ கிரேட் ஈவினிங்.